we have maybe 2 more classes to finish this chapter. Each chapter আমরা বলেছি যে types of reaction, but basically this is redox. মানে ওই যে addition, substitution, neutralization ওগুলো খুব একটা বেশি নাই। এই চ্যাপ্টারের মূল বিষয়টা হচ্ছে রিডক্স, অক্সিডেশন এন্ড রিডাকশন, এবং সেটা দুই ভাবে হয় অলরেডি জানো, ইন টার্মস অফ অক্সিজেন এন্ড ইন টার্মস অফ electrons. কিন্তু আমরা এখানে দুটোই আছে, দুটোই উই গেট দ্যাম ইন সিলেবাস ইন আওয়ার এক্সাম। এক্সামে খুব বেশি মার্কসের আসে তা না, আমি একটু বেশি করে পড়ানোর চেষ্টা করি, বিকজ আফটার দিস উইল স্টার্ট ইলেকট্রোলাইসিস। যারা এই ইকুয়েশন গুলো লেখা শিখে গেছো তাদের ইলেকট্রোলাইসিস চ্যাপ্টারটা খুব ইজি হবে। যাদের প্রবলেম হবে তারা অবশ্যই ভিডিও ক্লাস আবার দেখে নেবে। and this is the and then before Eid, today is the last class. Next week পুরোটাই বন্ধ, Friday to Friday close, and after Friday যখন শেষ হয়ে যাবে পরের স্যাটারডে ক্লাস শুরু হবে। ঈদের পরে যে স্যাটারডে হবে সেই স্যাটারডে ক্লাস হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? ঈদের পরে যে স্যাটারডে হবে সেটাতে ক্লাস হবে। So you will get text for this. আর বলছি এই চ্যাপ্টার খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ another chapter electrolysis depends on this chapter. This is basically oxidation and reduction, ইলেকট্রন গেইন করে না লুজ করে, এবং লিখতে পারা, ইকুয়েশন লিখতে পারা এবং ইকুয়েশন দেখে বলতে পারা যে this is oxidation and this is reduction. খুব ইম্পর্টেন্ট। তো অলরেডি your feedback is very good, most of you. আমি লাস্ট ক্লাসে কাজগুলো দেখেছিলাম, সব মিলে ভালো, ভেরি গুড। তো আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি আওয়ার নেক্সট টপিক। নেক্সট টপিকটা কি হবে? আ ভেরি সিমিলার টপিক, সেটা হচ্ছে রিডক্স। নেক্সট টপিক উড বি রিডক্স। তো আমি দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। সো আওয়ার নেক্সট টপিক উড বি হিয়ার ইজ সি রিডক্স, আই রাইট redox. In the first class, when we have started this defining type of reaction as redox, I already explained that redox means here two reactions. Oxidation and reduction. Yes, oxidation and reduction. I already told this. And reduction is from reduction, right? Reduction is from reduction. And here you get ox. Ox is from oxidation. Oxidation. Yeah, these two types of reactions together we call the reaction redox. তার মানে আমরা আলাদা করে পড়েছি already. Okay, we have studied them separately, which are oxidation and which are reduction in terms of oxygen and in terms of electrons. This is very simple. কোনো কিছুই পড়া লাগে না, বোঝা লাগে না, মনে রাখা লাগে না, যদি পজিটিভ হও। If you remain positive, positive থাকাটা important. Oxidation মানে oxygen addition, reduction মানে reducing oxygen, শেষ। And if they are for electrons, তাহলে just উল্টা, oxygen gain করলে Loss of electrons oxidation and gain of electrons reduction. oxygen gain করলে oxygen addition oxidation, but electron gain করলে উল্টা, reduction. Loss of oxygen, I mean reducing oxygen is reduction, but reducing or loss of electron is oxidation. ব্যাপারটা উল্টা। তবে এখানে আরেকটু ঝামেলার বিষয় আছে যেটা আমরা অলরেডি শিখেছি, সেটা হচ্ছে when this happens in terms of electrons, loss or gain of electrons, we also need to change the charges. চার্জটা চেঞ্জ করে দিতে হয়, এটাই আসলে বিষয়। তো আমরা দুইভাবে প্র্যাকটিস করেছিলাম in the last class, যে ইলেকট্রন দিতে হবে আর চার্জ দিতে হবে। তো চার্জ দেওয়াটা তোমাদের লাগবে না, understand? Do you recall? আমরা two ways we have practiced writing equations. One, equation দেওয়া আছে, ইলেকট্রন দেওয়া নাই, so you are supposed to give the electrons, write the electrons on either side, সেটা করেছি। আরেকটা ছিল যে চার্জ দিতে হবে, ইলেকট্রন দেওয়া আছে, চার্জ দিতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে, বাট এরকম তোমাদের আসবে না। সো ইজি, ফিল রিল্যাক্স। অবশ্যই যে যত রিল্যাক্স থাকবে, কনফিডেন্ট থাকবে, সে তত শিখবে।
রিল্যাক্স, কনফিডেন্ট এবং শেখার ইচ্ছাটা থাকা লাগবে। শেখার ইচ্ছাটা থাকা লাগবে, তাহলে তোমরা তাড়াতাড়ি শিখবে। So we start our new topic somewhat because we are going to combine them together. আমরা যে ইকুয়েশন গুলো পড়েছি as oxidation, as reduction, we are going to combine them together to make here redox. Okay, to make here redox. তাহলে আমি দেখাচ্ছি এখানে। First I show you here. Suppose carbon plus not with oxygen, electron দিয়ে দেখাই। Zinc is Zn, and if this loses electrons, আমি arrow sign এখানে ইউজ করছি না বা করতে পারছি না, so I use this. Okay, think that these are arrow sign. So when zinc loses electron, what happens to zinc? You know this, right? Zinc যখন ইলেকট্রন লুজ করে তখন এরকমই হয়ে যায় না? So isn't this an oxidation? Isn't this an oxidation? Yes, sir. Yes, sir. Of loss of electron. If this were loss of oxygen, we would call that reduction. But this is loss of electron, we call oxidation. And see here another Cu2 plus. Cu2 plus. This is doing opposite. What is that? Gaining electron. Reduction. Yes, reduction. So what would happen to copper? Copper এর কি চেঞ্জ হবে? Copper এর কি হবে? How would copper change after it gains electron? Copper মানে copper ion কিন্তু, right? Sir, it will be copper. It would be copper. Copper ion is no more copper. It would be copper ion, right? Good. Copper metal. Copper metal. And what do you call this? Reduction. Reduction. So when you add this together, read and ox. Read and ox. Together, this becomes redox. একসঙ্গে যখন হবে দুটো তখন redox. একসঙ্গে মানে কি? I'm going to add them. These two equations I'm going to add. You know this addition, right? Addition জানো তো, দুটো equation add করা. So how to add these two equations? Left side কি কি আছে? Zinc আছে. Right? You have zinc on left side. Our left side কি আছে? Copper plus Copper ion. Copper ion. Zinc or Another. copper. What other thing is there? Electron. Electrons. Two electrons. Right. Electron. Two electrons. Finished. Left side কি আর আছে? এই দুটো ইকুয়েশন মিলে গেল। Everybody listen carefully. Both equations together. Only these three substances are there. Zinc আছে, copper 2 ion আছে আর electron আছে। এছাড়া আর কিছু আছে? নাই, right? No, sir. আর কিছু নাই। No, sir. Sure, আর কিছু নাই. And what are on the right side? Zinc 2 plus, right? And copper metal. Zinc 2 plus and 2 Electrons. Okay. So this is a combined equation, overall equation. Combined equation, overall equation. And এই দুইটা ইকুয়েশনে এই লাস্ট ইকুয়েশনটাকে আমরা বলছি redox. Redox. We call this equation is a redox equation or redox reaction. An equation of our redox reaction. এখন এই ইকুয়েশনটা লাস্ট ইকুয়েশনটার দিকে তাকাও, সেটা হচ্ছে দেখছো এখানে কি দুটো ইলেকট্রন আছে, এখানে দুটো ইলেকট্রন আছে, রাইট? Here 2 electrons, here 2 electrons. এই দুটো কেটে যায় না? তোমরা ম্যাথ জানো তো, জানো না এটা কেটে যায় যে? Yes, sir. Sir, because equal number Yes, the sir. answer Yes, equal number, right? And what remains there? These things remains. The remaining thing is there. After you cross out the electrons, because the electrons are same on both sides, and this happens. Remaining is this. This is a redox reaction. Redox reaction. Easy, simple. Oxidation equation টা আমরা লেখা জানি এবং আইডেন্টিফাই করতে জানি। Reduction reaction টা আমরা লিখতে পারি এবং আইডেন্টিফাই করতে পারি। And when we add them together, we get this equation. Overall equation বলে এটাকে। এবং তোমাদের সিলেবাসে এই দুটো ইকুয়েশন অ্যাড করে ওভারঅল ইকুয়েশন এস্টাবলিশ করাটা দরকার নাই।
you will have these two equations and add them together, cross out the electrons and balance for the electrons to derive the overall equation. This is not in your syllabus. সামান্য বুঝলেই হয়ে যাচ্ছে, মানে কিভাবে এটা আসলো এটা জানলে বা বুঝলেই হয়ে যাবে। তোমাদের এই কাজটা নিজে করতে হবে না। তাহলে কি করতে হবে? করতে হবে এই ফাইনাল ইকুয়েশনটার দিকে তাকাও, তাকিয়ে দেখো দেখি which of the substances has been oxidized here. কে অক্সিডাইজড হয়েছে বলো, কে অক্সিডাইজড হয়েছে? Copper. Copper. Zinc. Okay, Copper and zinc. Copper. Copper and Copper and zinc. Actually confusing answer পাচ্ছি। কোনো substance যদি oxidized হয়, we had two signs for that, right? Two evidence there that a substance is oxidized. কি কি evidence ছিল মনে আছে? Sir, gain of electron and loss of electron. Gain of oxygen and loss of electron. Charge increases. Charge increases. একজন বলেছে gain of electron is wrong. আরেকজন বলছে charge of increases, that's right. And what other? Both sides equal charge থাকে। না, actually কোশ্চেনের সাথে অ্যানসার ম্যাচ করছে না। তোমরা কি ক্লিয়ারলি শুনতে পারছো আমাকে? yes, sir. So first, Yes, sir. yes, first listen to the question clearly. I say when a substance is oxidized. What? Oxidized. We have two evidences in the equations. Which are the two evidences? এখন বলো। Sir, loss of electron and the charge Yes, increases. loss of electrons. Yes, loss of electrons. So electrons are written on right side, right? With positive sign. Understand? It's a loss of electron, yes. But this is there when we see electrons written on right side. This we get here in zinc. Zinc, electrons on right side. So this is loss of electron. On what other evidence there? Sir, add of oxygen. No, here in this equation. What other evidence here? Charge Writing. Charge increases. Yes, very good. Charge increases. আমরা এই দুটো পয়েন্ট কিন্তু এর আগে শিখেছিলাম যে and I'm going to apply here now. Look, zinc যে অক্সিডাইজড হয়েছে তার দুটো প্রমাণ আছে এখানে। ইলেকট্রন দুটো রাইট সাইডে আছে, ইলেকট্রন লস হয়েছে। This is one evidence that zinc has oxidized. And what other evidence there? Zinc এর চার্জ কত লেফট সাইডে? Zero. Zero. And zinc এর চার্জ কত রাইট সাইডে? 2. 2. So isn't that charge increases? Yes, Yes, sir. sir. So this is another evidence. Okay, তোমরা এখন এই ইকুয়েশনটার দিকে তাকাও। Look at the overall equation. Overall equation এ electron নাই। When electrons are not there, so you cannot see one of the evidence, right? একটা evidence ওখানে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আরেকটা Sir, দেখা loss of electrons দেখা যাচ্ছে না। yes, loss of electrons দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আরেকটা evidence দেখা যাচ্ছে। What is there? কোন evidence-টা দেখা যাচ্ছে? Charge. Increase of iron. Charge. Yes, বলো যে কার চার্জ বেড়েছে? Zinc. Yes. So now it's okay. So my question was, when we started this, which of the species has been oxidized or is oxidized? This is zinc. ঠিক আছে? Zinc. Zinc oxidized. Yes, sir. Zinc has been oxidized or zinc is oxidized. Okay, so I write here zinc, Zn is oxidized to zinc 2 plus ion, right? Zn is oxidized to zinc 2 plus ion, and this is by how this happened? Losing electrons. Losing electron. Increase of Very good, losing electrons. This happened by losing electrons. Good. তাহলে এটাই তোমাদের মূল কাজ কিন্তু। In exam, this would be your main job. Now, which substance is reduced here? Copper. Copper. Copper বলবো না, আমরা কি বলবো? Copper 2. Right? Copper ion. This copper 2. copper ion. Copper ion, right? So I write here copper 2 ion is reduced to
reduced to copper metal. This is reduced to copper metal, right? And how? By gaining electrons. By Electron. gaining electrons. Okay. এখন আমরা আজকে যেটা পড়লাম সেটা ক্লিয়ার কিনা? Today's topic. Yes, sir. And I say Yes, sir. we have already studied this oxidation and reduction separately. Our today's job is combining the two equations to make redox equation. This is first. And then in the redox equation, you will have to identify the species oxidized and reduced. And you will also have to explain why you say this substance is oxidized and this substance is reduced. তোমাদেরকে বলতে হবে। যেমন you say here zinc is oxidized. You say zinc is oxidized. This is a credit. You will score 1 mark for this. যারা বলতে পারবে কে অক্সিডাইজড হয়েছে, জিঙ্ক অক্সিডাইজড হয়েছে, 1 mark. And if you can explain why do you say zinc is oxidized, this is called explanation. So zinc is oxidized by losing electron. Electron আমরা দেখছি না এখানে, but we see the charges. চার্জ দেখেই বুঝেছি যে এটা অবশ্যই কি করেছে, অবশ্যই কি করেছে, ইলেকট্রন Losing করেছে। that we can write. আমরা এটা লিখতে পারি যে ইলেকট্রন লুজ করেছে, যদিও ইলেকট্রন এখানে নাই। আমরা এটা বুঝবো চার্জ বেড়েছে এটা থেকে। And this is opposite for copper to ion. For copper to ion, get here copper to ion, copper metal হয়েছে। এই যে চার্জ ছিল 2+ and চার্জ নাই, হারাই গেল, পজিটিভ চার্জ আর নাই, এটা কি করে সম্ভব? This is possible when a species gains electrons. আমরা লাস্ট ক্লাসে অনেক ডিটেলস ডিসকাস করেছি যে চার্জ দেখেই বোঝা যাবে যে সে ইলেকট্রন নিয়েছে না দিয়েছে, কারণ ছিল 2+, এখন 2+ নাই, তাহলে 2+ গেল কোথায়? সে অবশ্যই 2- খেয়ে ফেলেছে, যেটা তার 2+ কে নষ্ট করেছে। So this is we say gain of electrons. So copper to ion has gained electrons and has reduced to. Okay, সবাই ক্লিয়ার কিনা? তাহলে Yes, sir. আমরা যদি তোমাকে এরকম, if I give you some more equation, তোমরা কি এভাবে লিখতে পারবে কোন সাবস্টেন্স অক্সিডাইজড হয়েছে? Yes, sir. So now our job is this. আমরা একটু শুরুতে একটু এক্সারসাইজ করে নেই। পুরো ক্লাসেই আমরা এই জাতীয় কাজ করব আজকে। তো তার আগে যতটুকু দিলাম, এই যে অল্প একটু, এইটুকুই আমরা একটু আরেকটু এক্সারসাইজ করে নেই। So get here a similar exercise, a very similar exercise দিয়ে দিই। সেটা কি দেব? Get here magnesium 2+ plus calcium, and this gives you here magnesium plus calcium 2+. আমি যেভাবে লিখেছি, অ্যান্সারটা যেভাবে লিখেছি, অ্যান্সার মানে যেভাবে আমি এক্সপ্লেইন করেছি সেভাবে তোমরা লিখে দাও, সেভাবেই তোমরা লিখে দেবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই সে? তোমাদের কাজটা বুঝে পেয়েছো? এখানে এই জায়গার মধ্যে আমি যেভাবে লিখেছি, এই জায়গার মধ্যে যেভাবে লিখেছি ঠিক এভাবে তোমরা আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও। স্যার এক্সপ্লেইন করা লাগবে তাই না? ইয়েস, এক্সপ্লেনেশন এখানে অলরেডি আছে, দেখো খেয়াল করো। is reduced and by gaining electron, by gaining electron যে লিখেছি, this is explanation. Is oxidized, this is statement, and by losing electrons, this is explanation. এভাবে লিখে পাঠিয়ে দাও। Come on, so take 2 minutes to write and send me. So, okay, thank you very much for your good response. Mostly you are correct. Most of the students are correct. So আমার মনে হয় we are successful. আমরা যদি 80-90% result পাই, 90% result correct, then we consider this is good. Okay, তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি to show you the answer. Here is magnesium ion, this is 2+, here is magnesium, and its charge decreases. ছিল 2+ আর হয়ে গেছে 0, তাহলে চার্জ কমে গেছে। কিভাবে কমেছে? by gaining electrons. Student right here, by gaining electron, and it's reduced. Magnesium is reduced. আচ্ছা, কেউ লিখেছো mg is reduced, তারটা কিন্তু ভুল হবে। mg মানে this on right side. Okay, mg is reduced, not correct. This should be mg2+ is reduced. Okay, and calcium, here is calcium, here is calcium. Calcium charge 9, 0. Calcium 0 on left side
and 2 plus on right side, charge বেড়েছে. So this is oxidized and this is by losing electrons. Okay, so this answer I see is correct, and most of the answer is also correct. অনেক দেরিতে পাঠিয়েছে আফরিন supposed to be first at the beginning, but কেন late করে পাঠিয়েছে? Is reduced, is oxidized. আফরিন answer হয়েছে আরেকজন, another student at last. I see here I'm having net issue. Mustafa Adib, net issue. Sania is maybe Sania পাঠিয়েছো? Okay, তো যারা পাঠানো নেই তারা পরে পাঠিয়ে দিবে, হ্যাঁ? যারা পাঠাতে পারো না, এতক্ষণ যেটা শিখেছি তার রেসপন্স পেয়েছি, ভেরি গুড. তো দিস ইজ, উই ক্যান সে দিস ইজ ক্লিয়ার, রাইট? দিস ইজ ক্লিয়ার. এখন অবশ্যই আমরা অ্যাডভান্স করব, প্রসিড করব. ওকে, প্রসিড করব. সো ইউ অলরেডি গট এক্সারসাইজ লাইক দিস. আমরা একটু আলাদা এক্সারসাইজ দেব, একটু ডিফারেন্ট এক্সারসাইজ দেব. Look, how is that? Look at this. I write here chlorine. Understand? This I write here chlorine with bromide. Chlorine with bromide. Okay, chlorine with bromide. এদিকে দেব আবার chlorine, আবার bromide. Okay, look carefully how do the change. This is here Cl2, chlorine molecule, and this is here bromide. Ion হয়ে গেলে আইড হয়ে যায়, হ্যাঁ, আইড. And this is chloride, and this is here bromine. বুঝতে পেরেছো? What is the first one? বলো তো এটা কি? সবাই বলো দেখি এটা কি? What is this? Chlorine. And what's the next one? Chlorine. Chlorine. Bromide. Next one. Chloride. Chloride. Ion. Chloride. Then last one is bromine. Bromide. Bromine. So this is a reaction. This is a reaction and need to be balanced. এখন তোমরা এই ইকুয়েশনটার দেখে আইডেন্টিফাই করতে পারবে কোন স্পিসিস অক্সিডাইজড হয়েছে আর কোন স্পিসিস রিডিউসড হয়েছে উইথ এক্সপ্লেনেশন, পারবে? এর আগেরটাতে ছিল দ্য এক্সাম্পলস উই ইউজড ওয়াজ ফর মেটালস. এখানে কিন্তু মেটালস নাই, সব নন মেটালস. কিন্তু এখানেও কারো চার্জ বেড়েছে, কারো চার্জ কমেছে. আন্ডারস্ট্যান্ড? এখানেও কারো না কারো চার্জ বেড়েছে, কারো না কারো চার্জ কমেছে. তো কার চার্জ বেড়েছে, কার চার্জ কমেছে আইডেন্টিফাই করে বলতে পারবে বা লিখতে পারবে? কে অক্সিডাইজড হয়েছে, কে রিডিউসড হয়েছে, পারবে না? পারবে? Yes, sir. ওকে, ডু ইট। Bromide reduced হয়েছে। না বলো না, ডোন্ট সে, রাইট এন্ড সেন্ড মি. দিস ইজ এক্সারসাইজ, রাইট এন্ড সেন্ড মি. Okay, thank you. I take here. I got some answer. Here is Tazri. She just mentions which substance is oxidized and which substance is reduced. So পুরা ভুল লিখেছে, উল্টা দিয়েছে তাজরি, পুরাটাই ভুল হয়েছে. And here is Sumaya. দেখি সে কি লিখেছে. I'm going to see this for Sumaya. Sumaya লিখেছে oxidized by losing electrons. This is also wrong. ভুল হয়েছে. আমি পরপর দুটো ভুল পেলাম. নাবিলা, দেখি নাবিলা কি লিখেছে. নাবিলা is reduced, is oxidized. বাহ, নাবিলা is great. এতক্ষণ পর আমি একটা অ্যান্সার কারেক্ট পেয়েছি, যা নাবিলা. ওকে, সো মোস্ট অফ ইউ মে বি রং. অ্যাকচুয়ালি একই জিনিস, কিন্তু তোমাদেরকে যেটা দেওয়া হয়েছিল এর আগে আমরা যেটা শিখিয়েছিলাম সেটাই এসছে. হিয়ার ইজ নাথিং স্পেশাল, নাথিং সো রিডিকুলাস. ওকে, একই জিনিস. লুক এট দিস. যার হয়েছে তার কপিটা আমি এখানে নিয়ে এসেছি. I will show you. Yes, this is here. তোমরা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Okay, this is correct answer. This is here correct answer. Chlorine. এই ক্লোরিনের চার্জ কত বলো তো? বলো চার্জ কত? It's taking so long time. চার্জ আছে? না, এখানে কোনো চার্জ নাই. এর কোনো চার্জ নাই. একজন দেখতে দিল 2 চার্জ. এর কোনো চার্জ নাই. আর এখানে চার্জ কত বলো? Sir, -1. তাহলে 0 থেকে -1, 0 থেকে -1 যে চার্জ হলো, এটা কি চার্জ বেড়েছে না কমেছে? কুইক,
Sir, কমেছে। কমেছে। And isn't this by losing gaining electron? Isn't this by gaining electron? Right? ইলেকট্রন গেইন করে এটা হবে না? 0 মাইনাস হয়ে যাবে কেন? মাইনাস কি ইলেকট্রন না? মাইনাস ইলেকট্রনের চার্জ কি না? Yes, sir. ইয়েস, তাহলে এখানে Yes, sir. এক্সকিউজ মি, ছিল 0 হয়ে গেছে মাইনাস, তার মানে সে অবশ্যই ইলেকট্রন গেইন করেছে। আর ইলেকট্রন গেইন করলে সে কি হয়েছে? রিডিউসড। ওকে ওকে। And what's the charge here you get? Bromide এর চার্জ কত লেফট সাইডে? -1. -1. আচ্ছা -1 কেন বলো দেখি? why is this -1? মানে মাইনাস কেন বলো? Sir, it has electrons more. ইলেকট্রন বেশি। এখানে কি সেই ইলেকট্রনটা আছে ব্রোমিনে? আছে সেই ইলেকট্রনটা নাই, তাহলে সে অবশ্যই ইলেকট্রনটা ছেড়ে দিয়েছে বা লুজ করেছে, রাইট? রাইট? Yes, sir. তাহলে what happens here? bromide to bromine কি হয়েছে? কি হয়েছে বলো? ব্রোমাইড থেকে Sir, ব্রোমিন, lose of Sir, electron. oxidized. ব্রোমাইড থেকে ব্রোমিন কিভাবে হয় দেখো। ব্রোমাইড থেকে ব্রোমিন, how this happen? ব্রোমাইড থেকে ব্রোমিন কিভাবে সম্ভব? how this is possible? ব্রোমাইড থেকে ব্রোমিন। তো ব্যালেন্সের জন্য দিলাম 2। ইলেকট্রন কোন দিকে দিতে হবে? shouldn't the electron be on right side? right side. Right side. this happened for bromine. আর ক্লোরিনের জন্য কি হয়েছিল? ক্লোরিন কি হয়েছিল বলো? what happens to chlorine? Reduce হয়েছিল। Okay, Reduce. ক্লোরিন হচ্ছে মাইনাস চলে আসছে। মাইনাস কেন চলে আসছে? সে অবশ্যই মাইনাস ইলেকট্রন নিয়েছে বাইরে থেকে, রাইট? রাইট, মাইনাস ইলেকট্রন নিয়েছে। এখন look at the first one. চার্জ কত বেড়েছে? চার্জ এখান থেকে এখানে কত বেড়েছে? এখান থেকে এখানে 1 বেড়েছে না? চার্জ বেড়েছে 1 না? Yes, sir. তাহলে Yes, দুটো sir. ইলেকট্রন আমি কেন দিয়েছি? 2 ইলেকট্রনস কেন? Sir, কারণ এখানে 2টা ব্রোমাইড। Yes, very good. দুইটা ব্রোমাইড, আমি শুনতে চাচ্ছিলাম এটা। ওকে, here is chlorine with 0 and here is chloride with -1. চার্জ 1 কমেছে, আমি দুটো ইলেকট্রন দিয়েছি কেন? Sir, because 2 chloride. Yes, very good. 2 chlorine, very good, finished. তো আমরা এই মিস্টেক গুলা যে করলাম এবার সবাই কি কারেক্ট করেছো বা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. তো শেষ করার আগে আমরা দুটো ইকুয়েশন আবার নিয়ে এসেছি, যে দুটোর তোমরা এক্সারসাইজ করেছো। এই দুটো হচ্ছে সেই ইকুয়েশন। আমরা ক্লিয়ারলি দেখছি। look at the first reaction. This is a redox reaction. এখানে কি অক্সিডাইজড হয়েছে? অক্সিডাইজড হয়েছে জিঙ্ক, because see zinc on left side without charge, on right side +2 চার্জ বেড়েছে, রাইট? চার্জ বেড়েছে এবং এটা ইলেকট্রন লুজ করলেই কেবল চার্জ বাড়ে। অ্যান্ড কপার 2 প্লাস থেকে 0 হয়েছে, তো 2 প্লাস গেল কোথায়? অবশ্যই ইলেকট্রন সে গেইন করেছে, which means this was reduction. So for zinc oxidation and for copper to ion was reduction. এবং আমরা সিমিলার এক্সারসাইজ করেছি। সিমিলার কেন? এখানেও একটা সাবস্টেন্স অক্সিডাইজড হয়েছে। কার চার্জ বেড়েছে? ব্রোমাইড নাকি ক্লোরাইড? কার চার্জ বেড়েছে? ব্রোমাইড মাইনাস, আর এইদিকে ব্রোমিন গিয়ে দেখছি কি 0। তাহলে মাইনাসটা গেল কোথায়? মাইনাস থেকে 0, দিস ইজ অ্যান ইনক্রিজ ইন চার্জ। তাহলে মাইনাসটা গেল কোথায়? ইলেকট্রন সে লুজ করেছে, রাইট? ইলেকট্রন সে লুজ করেছে। সো ব্রোমাইড টু ব্রোমিন একটা অক্সিডাইজড হয়েছে, অ্যান্ড দ্যাট সার্টেনলি বাই লুজিং ইলেকট্রনস। যদি তুমি ক্লোরিনের কথা চিন্তা করো, ক্লোরিন ইজ 0 হিয়ার, বাট অন রাইট সাইড কত? মাইনাস। তাহলে 0-র কাছে মাইনাস কিভাবে আসলো? সে অবশ্যই ইলেকট্রন গেইন করেছে, চার্জ ডিক্রিজ করেছে, অ্যান্ড দিস ইজ সার্টেনলি বাই গেইনিং ইলেকট্রনস। তো এটা হয়েছে, অলরেডি করা হয়েছে, এক্সারসাইজ সহ হয়েছে। এখন তোমাদেরকে যদি বলা হয় যে এরকম আরও রিয়াকশন, যে কোনটা অক্সিডাইজড হয় এবং কোনটা রিডিউসড হয়, আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং এক্সপ্লেইন করতে হবে, তো তোমরা পারবে। তো এই যে পারবে, এটাকে একটু জটিল করে দেই।
একটু কঠিন করে দেব একটু কঠিন করে দিই সামান্য। লুক এট দিস টু আদার রিয়াকশনস। আগের দুটা দেখেছো, এখন এই দুটা রিয়াকশন। এই যে পরের দুটো রিয়াকশন, এই দুটায় কে অক্সিডাইজড হয়েছে, কে রিডিউসড হয়েছে, সেগুলো কি আইডেন্টিফাই করতে পারবে অ্যান্ড এক্সপ্লেন করতে পারবে? আসলে বিষয়টা একই রকম। আন্ডারস্ট্যান্ড? আসলে বিষয়টা একই রকম। Do you understand? These two are exactly same. এইটা আমাদের লাস্ট কাজ। হ্যাঁ, এইটা একই রকম। এটা হচ্ছে একই রকম। কেন একই রকম? এখানে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক 2 আয়ন অক্সিডেশন, আর এখানে কপার 2 থেকে কপার 0 রিডাকশন। লুক এট দিস ইকুয়েশন। এখানেও কিন্তু একই জিনিসটাই আছে। কিভাবে একই জিনিসটা আছে? এখানে যে একই জিনিসটা আছে, এজন্য তোমাকে কপার সালফেট এবং জিঙ্ক সালফেটকে চিনতে হবে। এই যে চেনা, এই যে জানা, এটা তোমরা শিখেছো অলরেডি কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টারে। কপার সালফেট মানে কি? কপার সালফেট isn't this an ionic compound? আয়নিক কম্পাউন্ড কিনা বলো? তাহলে এখানে কপারের চার্জ কত? কপারের চার্জ হিয়ার ইজ 2+, and sulfate is 2-. ভালো করে খেয়াল করতে হবে। আমরা যখন কপার সালফেট লিখি তখন কিন্তু আমরা চার্জ দেই না, রাইট? উই ডোন্ট শো দেয়ার চার্জেস। আয়নিক কম্পাউন্ড এভাবেই লেখা হয় যে চার্জ দেওয়া হয় না, ফর্মুলা এভাবেই লেখা হয়। বাট অ্যাজ উই নো দে আর আয়নিক কম্পাউন্ডস, দে হ্যাভ চার্জেস। সো ফ্রম আওয়ার কনসেপ্ট আমরা অলরেডি জানি যে কপারের চার্জ আছে, অ্যান্ড দ্যার ইজ ক্যাটায়ন। সো অ্যান্ড হাউ অ্যাবাউট জিঙ্ক সালফেট? এখানেও তাই। এখানে জিঙ্কের চার্জ আছে 2+। In the zinc sulfate, charge of zinc ion is 2+, and sulfate is here 2-. তো আমি একটা কথা বারবার বলেছিলাম তোমাদেরকে যে আয়নিক বন্ডিং যদি ভালো করে, কেমিক্যাল বন্ডিং যদি ভালো করে না বোঝা যায় তাহলে কিন্তু কেমিস্ট্রি ইজি হয় না। তো তোমাদের যাদের বন্ডিং পড়াটা ভালো হয়েছে তারা কিন্তু এটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এগুলো চার্জ আছে এবং চার্জগুলো এরকম। আর যাদের বন্ডিংটা ঠিক মতো পড়া হয় নাই, ফাঁকি দিয়েছো বা কোনোভাবেই ঠিক মতো হয়নি, তাদের কিন্তু এই সমস্যাগুলো রয়ে যাবে। তো এই জন্য তোমরা কি করতে পারো? বন্ডিং চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো আবার দেখতে পারো, ক্লিয়ার হতে হবে। এটা দেখার সাথে সাথে বুঝতে হবে হিয়ার ইজ 2+। তাহলে এখানে কপার লেফট সাইডে 2+, অ্যান্ড হাউ অ্যাবাউট রাইট সাইড? রাইট সাইডে কত? রাইট সাইডে 0। তাহলে 2+ থেকে 0 ইটস লাইক দিস। ফার্স্ট ইকুয়েশন যেভাবে দেওয়া আছে এখানেও তাই দেওয়া আছে, 2+ থেকে কপার 0। তাহলে এটা একটা রিডাকশন, চার্জ কমে গেছে। অ্যান্ড জিঙ্ক 0 থেকে জিঙ্ক হিয়ার ইজ 2+, জিঙ্ক হিয়ার ইজ 2+। কি হয়েছে? জিঙ্ক থেকে চার্জ বেড়েছে, অক্সিডেশন, অ্যান্ড দ্যাটস অলওয়েজ বাই লুজিং ইলেকট্রন। তাহলে তোমাদেরকে কনফিউজ করলো কি? সালফেট, রাইট? সালফেট এখানে, কিন্তু সালফেটগুলো কেটে দাও। কেটে দিলাম। এই সালফেটের কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই। লেফট সাইডে সালফেটের চার্জ হচ্ছে 2- উইথ কপার, রাইট সাইডে সালফেটের চার্জ ইজ অলসো 2- উইথ জিঙ্ক। এখানে সালফেট অ্যান্ড সালফেট সেম জিনিস, কোনো চেঞ্জ নাই। তাহলে সালফেট অক্সিডাইজড হয়নি, রিডিউসডও হয়নি। এরকম আয়নকে বলে স্পেকটেটর আয়ন। এরকম আয়নকে বলে স্পেকটেটর আয়ন, যেগুলো লেফট সাইড এবং রাইট সাইডে কোনো চেঞ্জ হয়নি, অক্সিডাইজডও হয় না, রিডিউসডও হয় না। উই কল দ্যাম
স্পেকটেটর মানে দর্শক, স্পেকটেটর আয়ন্স, এগুলোকে বাদ দিয়ে হিসাব করতে হবে। কে অক্সিডাইজড হয়েছে, সালফেট বাদ দাও, জিঙ্ক অক্সিডাইজড হয়েছে, কপার 2 রিডিউসড হয়েছে। নেভার সে কপার ইজ রিডিউসড, কপার 2 আয়ন ইজ রিডিউসড। তো কে রিডিউসড হয়েছে এটা বলার সময় তোমরা বলতে পারো যে copper 2 ion, understand, you may say copper 2 ion is reduced, copper 2 ion is reduced, এভাবে লিখতে পারো। or you may write this way that copper sulfate is reduced, সালফেট সহ বললে কোনো সমস্যা নেই, সালফেট সহ লাগিয়ে দাও, এটা মিন করছে যে understand, if you get this equation for your exercise, you may write copper 2 ion is reduced, এটা smart, or you can say copper sulfate is reduced, একই কথা। and কিভাবে, by gaining electrons, এটা কিন্তু লিখতেই হবে, by gaining electrons, এখানে by gaining electrons। এখন এই যে সালফেট, এই সালফেটের জায়গায় কিন্তু যদি অন্য কিছু হয়, যেমন ধরো অক্সাইড, তাহলে জিঙ্কের সাথেও আসবে অক্সাইড। এখন কি তোমাদের প্রবলেম হবে কি অক্সিডাইজড হয়েছে কি রিডিউসড হয়েছে? ইফ ইউ গেট দিস এক্সারসাইজ, দিস ইকুয়েশন, প্রবলেম হবে? হওয়া উচিত না, কারণ একই জিনিস, এখানে অক্সাইড আর এখানে অক্সাইড, ইন বোথ সাইড অক্সাইড হচ্ছে 2 মাইনাস, হ্যাঁ 2 মাইনাস মানে সেম, মানে কোনো চেঞ্জ হয়নি। তার মানে হিয়ার ইজ oxide ion is also spectator ions like sulfate spectator ions। তাহলে তোমরা অক্সাইড নিয়ে মাথা ঘামাবে না, দেখবে কপার এখানে 2, এখানে কপার, এখানে জিঙ্ক আর এখানে জিঙ্ক 2, আন্ডারস্ট্যান্ড, জিঙ্ক 2। ওর আমি আবার আরেকটা জিনিসও দিতে পারি, এখানে কপার ক্লোরাইড, এখানে দিলাম জিঙ্ক ক্লোরাইড, কপার ক্লোরাইড, জিঙ্ক ক্লোরাইড, এখানে ক্লোরাইড দিয়েছি, ওখানে ক্লোরাইড দিয়েছি, অসুবিধা হবে? আসলে এখানে একই জিনিস, ক্লোরাইড আয়ন আছে, here is chloride ion, on both sides you have chloride ions, 2 chloride ions with copper and with zinc, এগুলো spectator ions, অর্থাৎ তাদের কোনো চেঞ্জ হয়নি। তো still you get zinc is oxidized, still you get here zinc is oxidized and copper 2 ion is reduced, understand, I hope you understand। তো আমরা যদি এরকম একটা এক্সারসাইজ তোমাদেরকে আরো দেই, যেমন ধরো ক্যালসিয়াম রিঅ্যাক্টিং উইথ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, this will give you calcium oxide and magnesium। তো তোমরা বলতে পারবে কে অক্সিডাইজড হয়েছে কে রিডিউসড হয়েছে ইন টার্মস অফ ইলেকট্রন, ইন টার্মস অফ ইলেকট্রন, ইন টার্মস অফ ইলেকট্রন, এদিকে ক্যালসিয়াম, ওদিকে কি, এদিকে কি বলো, এদিকে কি আছে, এদিকে আছে ক্যালসিয়াম 2+ আয়ন এন্ড সাথে আছে অক্সাইড আয়ন, যদিও এই চার্জগুলো কিন্তু দেওয়া থাকে না, তোমাদের বুঝতে হবে চার্জ আছে। তাহলে ক্যালসিয়াম লেফট সাইড এন্ড ক্যালসিয়াম রাইট সাইড, তাকানোর আগে তোমাদেরকে এভাবে জানতে হবে যে these are actually ions, and same for magnesium, magnesium here is 2+ and here is, what is that, 2-। তাহলে look at the magnesium on left side 2+, look at the magnesium on right side। এই যে এই কাজটুকু যে আমরা করে নিলাম, সেটা আমরা কেমিক্যাল বন্ডিং জানি বলে করে নিলাম, আয়নিক কনসেপ্ট জানি বলে করে নিলাম, আন্ডারস্ট্যান্ড। আবার এটা যদি ইন টার্মস অফ ইলেকট্রনস হয়, এক ধরনের লিখতে হবে ইন টার্মস অফ ইলেকট্রন, ইন টার্মস অফ ইলেকট্রনস কি আমরা লিখব, ক্যালসিয়াম ইজ oxidized to calcium oxide ও লিখতে পারি, or we can write calcium 2 ion, okay, and this is by losing electron, right, by losing electrons। the statement and explanation দুটোই হলো। and how about magnesium, magnesium যখন লিখবো আমরা, তখন আমরা লিখতে পারি magnesium
টু অক্সাইড। আবার লিখতে পারি অর ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, দিস অর দিস, আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস অর দিস ইজ কি হয়েছে, ইজ রিডিউসড টু ম্যাগনেসিয়াম বাই পজিটিভ ছিল, পজিটিভ নাই, বাই গেইনিং ইলেকট্রনস। তো তোমাদের যাদের একটু পড়াশোনা ভালো আছে, যারা চিন্তা করতে শিখেছো, তাদের কাছে এটা আর এটা একই জিনিস। আর যারা চিন্তা করতে পারে না, মোবাইল পার্টি আর কি, ইন্টারনেট নিয়ে থাকে বসে, তাদের জন্য এই দুটো আলাদা জিনিস। দে ফিল দ্যাট দিস টু আর নট সেম। কিন্তু যারা চিন্তা করতে শিখেছো তারা জানো এই দুটো আসলে একই জিনিস, রিডিউস বাই গেইনিং ইলেকট্রনস। এখন আমরা এই যে কথাগুলো বললাম ইন টার্মস অফ ইলেকট্রনস, এই কোশ্চেনটাই বা এই ইকুয়েশনটাই যদি বলে যে ইন টার্মস অফ অক্সিজেন, লুক কেয়ারফুলি, ইন টার্মস অফ অক্সিজেনও আমরা এটা অ্যান্সার লিখতে পারি। কোশ্চেনে কিন্তু দুইভাবেই আসে, ইন টার্মস অফ অক্সিজেন, আই রাইট হিয়ার in terms of oxygen. Stellar calcium is oxidized to calcium oxide. এটা দরকার নেই তখন, বাই কি ইলেকট্রন না, কিন্তু বাই গেইনিং হোয়াট, কি অক্সিজেন। যেহেতু কোশ্চেনে বলেছে ইন টার্মস অফ অক্সিজেন, তখন অক্সিজেন দিয়ে বলবো। তোমরা জানো যে অক্সিজেন অ্যাড হওয়া মানে অক্সিডেশন। সো ক্যালসিয়ামের সাথে অক্সিজেন অ্যাড হয়েছে, so calcium has been oxidized. And magnesium oxide, আমরা এই আয়নটা এখন ইউজ করব না, কারণ হচ্ছে in terms of oxygen now, reduced to magnesium by কি হয়েছে, by losing oxygen, right? Losing oxygen. So যদি একই ইকুয়েশন, we use the same equation in the question, same equation যদি বলে in terms of electrons এভাবে লিখতে হবে, যদি বলে in terms of oxygen এভাবে লিখতে হবে, simple. And now we get the last exercise, last example, last exercise, and apply the same knowledge or similar knowledge for this exercise. Here we get these two, okay, these two. এখন তোমরা অলরেডি করেছো এটা, ক্লোরিন অ্যান্ড ব্রোমাইড। ক্লোরিন অ্যান্ড ব্রোমাইড যারা উইক টাইপের তাদের জন্য এভাবে দিলে সহজ হয়, কারণ সে ক্লিয়ারলি দেখছে এদিকে ক্লোরিন 0, ওদিকে ক্লোরিন মাইনাস। তাহলে ক্লোরিনের কি হয়েছে, চার্জ কমেছে, মাইনাস অ্যাড হয়েছে। মাইনাস অ্যাড হয়েছে মানে ইলেকট্রন অ্যাড হয়েছে, আর ইলেকট্রন অ্যাড হয়েছে মানে রিডাকশন হয়েছে, রিডিউসড হয়েছে। অ্যান্ড ব্রোমাইড মাইনাস আছে, এদিকে মাইনাস নাই, তো অক্সিডাইজড হয়েছে বাই লুজিং ইলেকট্রন। কিন্তু এক্সামে এভাবেও দেওয়া থাকতে পারে, এভাবে একই জিনিসটাকে এভাবে। তো লুক অ্যাট দিস হিয়ার, চার্জটা জানতে হবে, চার্জটা কি, সোডিয়াম ইজ +1 and bromide here is -1, and on right side sodium is still same. তাহলে সোডিয়ামের কিছু হয়েছে, সোডিয়ামের কিছু হয়নি। আর যখন এরকম কিছু হয় না তখন আমরা একে কি বলি, স্পেক্ট্রাল আয়ন। তাহলে কে অক্সিডাইজড হয়েছে, কে রিডিউসড হয়েছে যদি আমরা চিন্তা করতে যাই, তখন কিন্তু স্পেক্ট্রাল আয়নসকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, বাদ দিতে হবে। স্পেক্ট্রাল আয়নের কোনো চেঞ্জ হয়নি, আই রাইট দিস ইন ডিফারেন্ট কালার, এর কোনো চেঞ্জ হয়নি। তো তোমাদের আসল কাজ হচ্ছে আগে আয়নকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। কম্পাউন্ড দেওয়া থাকবে, চার্জ দেওয়া থাকবে না, সেখান থেকে চার্জ দিয়ে আয়নগুলোকে আলাদা করে ফেলতে হবে বা আলাদা করে বুঝতে হবে, এবং তারপরে দেখো যে কোন আয়ন এখানে আছে যার কোনো চেঞ্জ হয়নি, সোডিয়াম হিয়ার। এরপরে হিসাব করো কে অক্সিডাইজড হয়েছে, কে রিডিউসড হয়েছে, তখন দেখবে দিস ইজ ভেরি সিম্পল, like the first one, okay, like the first one, I see, okay, like the first one. এখানে তো undoubtedly you are capable, ক্লোরিন থেকে ক্লোরাইড and 0 থেকে -1, চার্জ কমেছে, রিডিউসড হয়েছে বাই গেইনিং ইলেকট্রনস। এখানে মাইনাস থেকে 0, মাইনাস চলে গেছে,
I mean চার্জ বেড়েছে, I mean oxidation. But if you get this exercise, chlorine here, chlorine থেকে ক্লোরিন কোথায় রাইট সাইডে, এই যে ক্লোরাইড। কিন্তু তুমি যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডকে বুঝতে না পারো, মানে কেমিক্যাল বন্ডিং যে চ্যাপ্টার আমরা করেছি সেটা ভালো করে না বোঝো, কয়েকজনকে অনেক বলার পরও ফাঁকি দেয়নি, তারা গন্ডারের মতো ছিল, তো তাদের তো সমস্যা রয়েই যাবে। তো এখানে কিন্তু ক্লোরাইড আছে, মাইনাস আছে, তাহলে 0 থেকে কি -1, তো 0 থেকে -1 হয়েছে মানে রিডাকশন হয়েছে, আর -1 থেকে 0 অক্সিডেশন হয়েছে বাই লুজিং ইলেকট্রন। তো আমাদের যদি বন্ডিং চ্যাপ্টার ক্লিয়ার থাকে, এভাবে দেওয়া থাক বা এভাবে দেওয়া থাক, কোনো বিষয় না, আমরা সব করতে পারবো। তো এই হলো বিষয়। আর ফাইনালি তোমাদের কিছু এক্সারসাইজ না করলে আসলে ক্লিয়ার হয় না। এক্সারসাইজ করতে হবে, এক্সারসাইজে ভুল হবে, সব কিছু মিলেই হচ্ছে বিষয়। তো আমাদের এখন হোমওয়ার্ক থাকবে। হোমওয়ার্ক মানে এক্সারসাইজ। লুক, here are 7 exercise. নিশ্চয়ই তোমরা দেখছো ইকুয়েশনস গুলো দেওয়া আছে এখানে। কয়েকটা আছে ইন টার্মস অফ ইলেকট্রনস আনসার করতে হবে, কয়েকটা দেওয়া আছে ইন টার্মস অফ অক্সিজেন এক্সারসাইজ করতে হবে। তো এগুলা আমি অলরেডি দেখিয়েছি। কিছু যেগুলো চার্জ দেওয়া আছে ক্লিয়ারলি সেগুলো তো খুবই সহজ, আর যেগুলোতে চার্জ দেওয়া নেই আমি এটা একটু চেঞ্জ করে দিই, দিস ওয়ান ইন টার্মস অফ ইলেকট্রনস। এটা নাম্বার 6 ইন টার্মস অফ ইলেকট্রনস অ্যান্ড ইন টার্মস অফ অক্সিজেন দুইভাবেই করা যায়, হ্যাঁ। অ্যান্ড সেম ফর দিস ওয়ান ইন টার্মস অফ ইলেকট্রনস অক্সিজেন দুইভাবেই করা যায়। এগুলোতে যেখানে তুমি ইফ দিস আর উইথ ইন টার্মস অফ ইলেকট্রনস অবশ্যই চার্জ খুঁজে বের করতে হবে, হ্যাঁ। ইন টার্মস অফ ইলেকট্রনস দিলে অবশ্যই চার্জ তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, তারপরে অ্যান্সার করতে হবে। So thank you very much, we are finished, and you watch this video if required again, and এই হোমওয়ার্ক গুলো কিন্তু করে পাঠিয়ে দিতে হবে। তো আমরা রাখলাম, and before Eid, this is our last class, and so I wish you Eid Mubarak. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি দেখেছি যে তোমাদের ব্যাচের স্টুডেন্ট আসলে আমার টিচিং করার আগ্রহ বা ইন্টারেস্ট কমে গেছিল লাস্ট 2 ইয়ার্সে করোনার মধ্যে। স্টুডেন্টরা এত বেশি ইনঅ্যাটেন্টিভ, এত বেশি খেলাস হয়ে গেছে। এখনও তোমাদের ব্যাচেও 2-4 জন আছে, কিন্তু জেনারেলি ইউর ব্যাচ ইজ ভেরি গুড, গোল্ডেন। আই লাইক ইউ সো মাচ। তোমরা করে দাও বাবারা, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।